ہم جئیں گے اور اپنے حقوق کا تحفظ کریں گے انشاءاللہ. ہم پاکستان نہیں چھوڑیں گے، تم پاکستان چھوڑو گے. آؤ ہمیں گرفتار کرو، آؤ ہمیں گرفتار کرو، آؤ ہمیں گرفتار کرو. اگر ان کو شوق ہے کہ جو لوگ ان کے لیے لینڈ مائنز بچھا رہے ہیں انہوں نے اگر ان کے بہاف پہ ہمارے ساتھ لڑائی کرنی ہے تو پھر 100 بسم اللہ. آؤ ہم نہیں بھاگیں گے، آپ بھاگ جائیں گے. اسد طور کو پکڑا صرف اس لیے گیا کہ وہ معاشرے کے ان نقائص کا ذکر کر رہا تھا. اس نے وہ ایشو کھڑے کیے جس سے جو ہمارا حکمران طبقہ ہے، جو ہمارا بادشاہ ہے، وہ ننگا ہو گیا. وہ جو کچھ کر رہا ہے اپنے اقتدار کو دوام دینے کے لیے وہ سب کے سامنے ظاہر ہو گیا. اور اس نے بڑی ہمت سے، بہادری سے اس نے اس چیز کا مقابلہ کیا. اور جو بہت افسوسناک چیز ہے وہ کل ہائی کورٹ بھی گیا، اسلام آباد ہائی کورٹ بھی گیا. حکومت اور ریاست تو ہمیشہ جبر کرتی آئی لیکن عدالتیں ریلیف دیتی تھی. لیکن اب کیا ہوا کہ یہ سب لوگ ایک پیج پہ ہیں، عدالتیں ہوں، ایگزیکٹو ہو. میں اس کی انکوائری دیکھ رہا تھا، انکوائری کا نمبر وہی ہے جو معزز ججز کے خلاف اگر آپ نے ویلیفیکیشن کیمپین کی ہے تو اس کی تحقیقات. لیکن جو ایف آئی آر درج ہوئی ہے اس میں تو ججز کا ذکر ہی نہیں ہے، اس میں اداروں کا ذکر ہے، ان میں سرکاری آفیسرز کا ذکر ہے. تو یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ لگ رہا ہے جیسے عمران ریاض کو اٹھایا، جیسے اسد طور کو اٹھایا، اور بھی لوگوں کو اٹھایا جائے گا. لیکن اگرچہ بھلے ہم میں تفریق ہو، کچھ بھی ہو، جو آدمی بھی ہے جہاں پر بھی ہے صحافیوں کو دیکھنا چاہیے، سوچنا چاہیے اور ہمیں ان آزادیوں کو پروٹیکٹ کرنا ہے. یہ بڑا زبردست انیشیٹو ہے حامد میر صاحب کا، منیرہ صاحبہ کا، کہ یہاں پر جو لوگ اتنے شارٹ نوٹس پہ اکٹھے ہوئے. میں ان کو مبارکباد دیتا ہوں اس لیے کہ اس دور میں وہ لوگ یہاں پر آئے. اور جیسے کہا جاتا ہے نا کہ جس دور میں جینا مشکل ہو اس دور میں جینا لازم ہے. تو ہم جئیں گے اور اپنے حقوق کا تحفظ کریں گے انشاءاللہ. نعرے لگ رہے تھے کہ صحافت کو آزاد کرو، لیکن 3 سال بعد نعرہ لگ رہا ہے جمہوریت کو آزاد کرو. تو آپ دیکھیں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم وہیں پہ کھڑے ہیں جہاں پہ ہم 3 سال پہلے کھڑے تھے، لیکن نعرہ جو ہے وہ تھوڑا سا تبدیل ہو گیا ہے. صحافت کی آزادی کا نعرہ بھی لگ رہا ہے، اس میں ایک نعرہ ایڈ ہو گیا جمہوریت کو آزاد کرو. تو الیکشن بھی ہوتے ہیں پاکستان میں، پارلیمنٹ بھی موجود ہوتی ہے، لیکن جمہوریت جو ہے وہ آزاد نہیں ہے. اب سوال یہ ہے کہ اسد طور کو کس جرم میں گرفتار کیا گیا ہے. اسد طور نے جو آخری وی لاگ کیا اس میں اس نے ساری کہانی پہلے بتا دی. تو جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اسد طور نے کسی اہم عدالتی شخصیت کے خلاف کوئی کردار کشی کی مہم چلائی، یا وہ یہ سمجھتے ہیں جی کہ سول سروس کے خلاف یا کسی ادارے کے خلاف انہوں نے کوئی مہم چلائی، وہ آپ ایف آئی آر دیکھیں جو ایف آئی اے کی ایف آئی آر ہے، انگریزی زبان میں ہے، وہی اس میں گھسے پٹے پرانے الفاظ ہیں، میلافائڈ انٹینشنز اور اینٹی اسٹیٹ پروپیگنڈا، اور لکھا نہیں ہوا کہ ایکچولی اسد طور نے کیا کیا ہے. تو یہ اسد طور کی گرفتاری جو ہے وہ دراصل ایک ٹیسٹ کیس ہے. اس سے پہلے عمران ریاض خان کو گرفتار کیا گیا، لیکن عمران ریاض کو گرفتار کر کے کہا گیا کہ جی یہ کوئی لینڈ ڈسپیوٹ کا معاملہ ہے. لیکن آپ سب کو پتہ ہے کہ وہ لینڈ ڈسپیوٹ کا معاملہ نہیں ہے. اس کو بھی اس لیے گرفتار کیا گیا ہے کہ کافی عرصہ لاپتہ رہنے کے بعد وہ جب سامنے آئے تو کچھ عرصہ خاموش رہے وہ، اور پھر انہوں نے بولنا شروع کر دیا. تو ان کی زبان بندی کے لیے ان کو گرفتار کیا گیا ہے. اسد طور کو بھی ان کی زبان بندی کے لیے گرفتار کیا گیا ہے. اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ ان دونوں کی گرفتاری سے صرف چند دن پہلے بی بی سی نے ایک ڈاکومنٹری کی، اور اس ڈاکومنٹری میں ان دو کے انٹرویوز شامل تھے. عمران ریاض کا انٹرویو تھا اور اسد طور کا انٹرویو تھا. تو مجھے کوئی شک نہیں ہے کہ عمران ریاض اور اسد طور کی جو گرفتاری ہے اس کا مقصد پاکستان کی جو صحافتی برادری ہے اس کو یہ پیغام دینا ہے کہ تم لوگوں کو سچ بولنے کا بہت شوق ہے، اس شوق سے باز آ جاؤ ورنہ ہم تمہیں سبق سکھا دیں گے. تو جو لوگ ہمیں سبق سکھانے کے شوق میں مبتلا ہیں وہ بڑے مشتاق ہیں کہ جی ہمیں سبق سکھایا جائے. ان کو صرف یہی گزارش ہے کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اسد طور کو ہتھکڑیاں لگا کے عدالت میں پیش کر کے اس کا 5 دن کا ریمانڈ لے کے ہم ڈر جائیں گے، تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہم یہاں پہ کھڑے ہیں. جو الزامات آپ نے اسد طور پہ لگائے ہیں میں ان الزامات کو میں اون کرتا ہوں. آئے
जिंदा है सहाफी, जिंदा है सहाफी, आए बिस्मिल्लाह करें और आगे मुझे भी गिरफ्तार कर लें। और भी हमारे बहुत से साथी हैं वो गिरफ्तार होने के लिए तैयार हैं। दरअसल इन लोगों को हमारी तारीख का नहीं पता। तारीख जो है ना हमारी वो ये है कि जमहूरियत की लड़ाई में सियासी जमातें बाद में आती हैं, सहाफ़ी बरादरी जो है वो पहले लड़ाई शुरू करती है। और इसकी मिसाल मैं आपको दूंगा कि जब 1978 में जनरल ज़ियाउल हक का मार्शल लॉ था तो उसके ख़िलाफ़ जो तहरीक है वो जनाब निसार उस्मानी साहब ने और मिनहाज बरना साहब ने शुरू की थी PFUJ के प्लेटफॉर्म से, और MRD ने तहरीक बहाली जमहूरियत उसके 3-4 साल बाद शुरू की थी। और उन्होंने निसार उस्मानी साहब ने और मिनहाज बरना साहब ने गिरफ्तारियां देनी शुरू की थी, वहाँ से तहरीक शुरू हुई थी। इस मरतबा PFUJ को गिरफ्तारियां देने की ज़रूरत ही पेश नहीं आई, आपने पहले ही इमरान रियाज को और असद तूर को गिरफ्तार कर लिया है। तो अब अगर आपने हमारे कहे बगैर ही हमारी तहरीक अपने तौर पे शुरू कर दी है तो भाई आइए आप हमें भी गिरफ्तार कीजिए, हम तैयार हैं, आप हमें गिरफ्तार करेंगे और उसके बाद लोग जो है वो हमारी रहाई का मुतालबा करें ना करें, लेकिन दुनिया जो है वो आपको शेम के नारों से नवाजेगी। और दूसरी बात जो है वो बड़ी काबिल गौर है और वो ये है कि असद तूर को उस दिन गिरफ्तार किया गया जिस दिन पंजाब में और सिंध में जो नया वज़ीर आला है उसने हलफ उठाना था। तो एक तरफ दो बड़े सूबों में दो नए चीफ मिनिस्टर हलफ उठा रहे हैं, दूसरी तरफ आपने असद तूर को गिरफ्तार किया और आपने अटेंशन डाइवर्ट की। अब कौमी असम्बली का इजलास होने वाला है और नया प्राइम मिनिस्टर और नई हुकूमत जो है वो हलफ उठाने वाली है, तो आपने सहाफ़ियों की गिरफ्तारी शुरू कर दी है। तो ये जो निगरान हुकूमत है ये जाते जाते लैंड माइन्स बिछा रही है। लैंड माइन्स तो वैसे अनवारुल्लाह काकड़ साहब को बिछानी नहीं आती, हमें पता है कि लैंड माइन्स बिछाने की तरबियत किसके पास है। तो वो लोग जो हैं वो अनवारुल्लाह काकड़ साहब के जो कंधे हैं इस्तेमाल कर रहे हैं, और मुझे कुछ साथी जो हैं वो उन्होंने पीछे से मुझे दबाया है, कंधा भी दबाया, मेरी बाजू भी दबाई है। तो मैं जो है वो उस तरफ नहीं जाता, लेकिन मैं नहीं मानते ज़ुल्म के ज़ाब्ते, नहीं मानते ज़ुल्म के ज़ाब्ते, जिंदा है, जिंदा है सहाफ़ी, जिंदा है, जेलों में जाकर जिंदा है, घोड़े भी खाकर जिंदा है, जिंदा है सहाफ़ी, जिंदा है, हामिद के सूरत जिंदा है, अरशद की सूरत जिंदा है, इमरान की सूरत जिंदा है, जिंदा है सहाफ़ी, जिंदा है। तो मैंने बात सिर्फ ये करनी है कि कोई मैं अपनी ज़ुबान खोलूँ ना खोलूँ, लेकिन आज पाकिस्तान के हालात ये हैं कि हर जो पाकिस्तान का आम आदमी है उसको पता है कि असद तूर को किसने गिरफ़्तार करवाया है। ठीक है, असद तूर पे जितने भी इल्ज़ामात FIA ने लगाए हैं हम उन इल्ज़ामात को मैं ऑन करता हूँ, आए मुझे भी गिरफ़्तार कर लें। और आपने और भी साफ़ियों को गिरफ़्तार करना है, लिस्ट का हमें पता है, ठीक है, आप उनको ज़रूर गिरफ़्तार करें। दरअसल आप हमारी ही तहरीक चला रहे हैं, लेकिन मैं जो वार्न करना चाह रहा हूँ वो ये करना चाह रहा हूँ कि ये जो नई हुकूमत बनने जा रही है इस्लामाबाद में, ये इसके लिए कुछ लोग जानबूझ के लैंड माइन्स बिछा रहे हैं ताकि नई हुकूमत की मीडिया के साथ लड़ाई हो, मीडिया के बाद फिर अदलिया के साथ लड़ाई हो, और फिर वो जो है उनका अल्टीमेट निशाना जो है वो आईने पाकिस्तान होगा। तो हम नहीं चाहते, ये हमें पता है कि पाकिस्तान में जमहूरियत बड़ी कमज़ोर है, हम नई हुकूमत के साथ कोई फटेबाजी नहीं करना चाहते, कोई लड़ाई नहीं करना चाहते। लेकिन अगर उनको शौक़ है कि जो लोग उनके लिए लैंड माइन्स बिछा रहे हैं उन्होंने अगर उनके बिहाफ पे हमारे साथ लड़ाई करनी है तो फिर 100 बिस्मिल्लाह, आओ, हम नहीं भागेंगे, आप भाग जाएंगे। और मुतालबा मेरा जो है वो सिर्फ ये है कि आप असद तूर को और इमरान रियाज को आपने गिरफ़्तार कर लिया है, मैं उनकी रहाई का मुतालबा नहीं कर रहा। मैं मुतालबा ये कर रहा हूँ कि जो लिस्ट है ना तुम्हारे पास जिनको गिरफ्तार करना है उन सबको एक ही दफ़ा गिरफ्तार कर लो। हमारा मुतालबा आज ये है, आओ हमें गिरफ्तार करो, आओ हमें गिरफ्तार करो, आओ हमें गिरफ्तार करो, आओ हमें गिरफ्तार करो। और अरशद शरीफ के कातलों की जो इन्वेस्टिगेशन है उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक इनिशिएटिव लिया था, वो मामला अभी दरमियान में है। तो बेहतर ये होगा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अरशद शरीफ के कातलों को खुद ही बेनकाब करे और सज़ा दे दे। हम सज़ा देने की तो अहलियत नहीं रखते, लेकिन हम अरशद शरीफ के कातलों को जानते हैं। ऐसा ना हो कि हम उनको नेम भी करें और शेम भी करें, और वो जो कातिल हैं उन्हें नेमिंग और शेमिंग से बचने के लिए पाकिस्तान छोड़ना पड़ जाए।
ہم پاکستان نہیں چھوڑیں گے، تم پاکستان چھوڑو گے.